ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, ин лаҳзаҳо барномаи дониш ва санҷиш меҳмони хонадони шумо аст ва метавонед ин лаҳза як пиёла чойи гарм ё ин ки қаҳва гиред. беҳтарин шабҳо аст ва ман умедвор ҳастам, ки хеле аз шумо мунтазир ҳам будед, ки кай ин барнома баъд аз чанд сол боз пешкашатон мешавад. воқеан ман дар хотир дорам чанд сол пешро шабҳои моҳи шарифи рамазон буду ва мо дониш ва санҷишро бароятон пешкаш мекардем ва маҳз ҳамин рӯзҳоро низ интихоб карда будем, ки барномаи донишу санҷиш омода шаваду пешкаши шумо гардад. ва боз ҳам ин гуна рӯзҳоро ва шабҳоро интихоб кардем, чун аксарияти мо ва шумо ин лаҳзаҳо шаб зиндадорӣ мекунем, хоб намеравем ва интизор мешавем, шаби қадрро интизор мешавем, ибодат мекунем. аз ин дида чӣ беҳтар неъмате мо ва шумо дорем. воқеан ин як неъмате аст, ки аз рамазон то ба рамазон мо ва шумо расидем ва ин як неъмати бебаҳост, ки мо ҳамду шукри онро ба ҷо оварда наметавонем, то ин ки Аллоҳ таоло мо ва шуморо зинда ба имрӯз расонд ва мо ва шумо метавонем ибодат кунем. дар аксарияти мамлакатҳо аллакай таровеҳро хондан ба хона баргаштанд ва дар баъзе ҷоҳо ифтор мекунанд, дар баъзе ҷоҳо ин лаҳзаҳо аллакай шаб зиндадорӣ мекунанд ва мо ва шумо кӯшиш мекунем, ки вақти худамона зоя накунем ва хуб гузаронем. ин лаҳза ман дар зери чат ба шумо пинкод равон кардам, то ба воситаи он дохил шавед. барномаи мо ҳам дар инстаграм ҳаст, ҳам дар ду шабакаи ютуби имрӯзҳо пешкаши шумо аст ва мустақим аст. онҳое ки VPN доранд дар телефонашон метавонанд барномаи Каҳутро скачат кунанд барои худашон ва дохил ба бозӣ шаванд, ба озмуни мо шаванд. ва ман аз хондани тарҷумаи маънои сураи Бақара ояти 184 мехоҳам имрӯза барномаро шурӯъ кунам. дӯстони азиз, рӯзҳои бошумор рӯза доштанаш бар шумо фарз шудааст. ҳар кас, ки аз шумо бемор ё дар сафар бошад ва рӯзадорӣ ба ӯ вазнинӣ кунад, пас рӯзаашро бихӯрад ва ҳамон ададе, ки рӯзаашро хӯрд, аз рӯзҳои дигар рӯза бидорад. ва онон, ки тавоноии рӯзаро надоранд, монанди пиронсолон, бемороне, ки умеди шифоро надоранд, ҳар рӯзро ба таом додани мискине бозхаранд, яъне фидия бидиҳанд. ва маънои фидияро ман яку якбора гуфта мегузарам. фидия иборат аз хӯроки як камбағал будааст ва ҳар ки ба ихтиёр дар он биафзояд, барояш беҳтар аст ва рӯза бароятон беҳтар аст, гарчанде бо машаққат бошад аз фидия додан. агар шумо манзалати бузургии рӯзаро дар назди Аллоҳи таоло медонистед. чунин аст тарҷумаи маънои ояти 184 сураи Бақара аз тафсири Бағавӣ. ва тамошобинони азиз, ман ин лаҳзаҳо мебинам, ки аллакай чанд нафар ворид ба Каҳут мешаванд ва бубинед аллакай якчанд нафар дохил шуданд. ва имрӯз мо як қисмати аввали барномаи Каҳутро вобаста ба Рамазон мекунем ва қисмати дигари онро то он дам гумон мекунам, ки умед мекунам, ки шумо фаъолтар мешавед, ба дӯстонатон равон мекунед, то ки онҳо низ дохил шаванду онҳо низ дар озмун широъ кунанд. аз китоби усули аз истифодаи усули эътиқод гирифтем. китоб дар бораи худошиносӣ, дар бораи тавҳид аст. китоби хеле хурдакак асту, аммо бениҳоят маънои васеъ дорад, ғанӣ дорад. аз ин хотир
ما این کتاب را انتخاب کردیم و مؤلف کتاب داموس آرابادیلیان هستند و باره در برآمدهای خود نیز ابراز کرده بودند که هر کسی که همین کتاب را معنایش را داند یا اینکه خواند و عمل کند به این، یعنی از توحید با خبر است. از این خاطر ما این کتاب را انتخاب کردیم. انشالله امید میکنم که شما فعال میشوید و ما و شما میتوانیم که در قسمت دیگر از استفاده این کتاب نیز و سوال ها جواب گردانیم. و در قسمت اول باشد گفتیم برنامه رمضانی است، شب‌های رمضان است و این یک تمرین برای ما خواهد بود، یعنی ما آماده میشویم. تماشابینان عزیز، این لحظه ها لایک مانید زیر نوار و به دوستانتان فرستید. من نمیدونم در اینستاگرام نیز هست، امید میکنم که در اینستاگرام نیز تماشا میکنند ما رو. خب به هر حال سنجیده میبینیم. بله به فکرم همه هست و صدا همش درست است، میشنوید، اشتراک میکنید تماشابینان عزیز. اینک بیایید برنامه ما مستقیم است، چون که من گفته گذاشتم و هر جایی که شما هستید میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید. و قسمت اول رو بیایید ما با آن نفرانی که این لحظه وارد به برنامه شدند با آنها آغاز میکنیم. گیم پین 134 91 63. آنهایی که دیرتر نیز میدرآید میتوانید از استفاده همین گیم پین پیوست شوید و خب اشتراک کنید در آزمون اینتراکتیوی ما و آزمونی که برای شما دوستان عزیز فایده می آورد انشاءالله. امید میکنیم. بسم الله، آغاز میکنیم قسمت اول را. هر یک سوال های ما 30 ثانیه وقت دارد و در مدت 30 ثانیه جواب را شما میگوید انشاءالله. در آیت 183 روزه به کی فرض شده است دوستان عزیز؟ تماشابینان گرامی، روزه به کی فرض شده است؟ تنها به عرب ها، به همه انسان ها، به مؤمنان، به شاه و گدا، کدامش درست است از این وریانتی که شما این لحظه در نوار میبینید یا اینکه در تلفن موبیلی خودتان میبینید؟ 5 نفر قریب همه جواب های درست گفتند. آفرین، خیلی خوب. و اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند از اونهایی که در برنامه ما اشتراک میکنند. تیمیه در جای اول، محمد، خب ابو عبدالله و خاتون. خیلی خوب. اینک دوستان عزیز بیایید دوام دهیم و سوال دیگر میگذاریم. هدف اساسی روزه چیست؟ به تقوا رسیدن، قوی شدن، گرسنگی کشیدن و یا خراب شدن کدامش درست است از اون وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید دوستان عزیز؟ فعال باشید تماشابینان عزیز. هدف اساسی روزه چی است؟ آفرین، همه جوابی درست گفتند. به تقوا رسیدن است. و بیایید میبینیم که ها به پیش گذاشتند. جای واسکنی ابو مصعب، تیمیه، عبدالله، محمد و بالا خاتون، آنهایی که در جاهای اولین و بهترین قرار دارد. خب علی جان نیز در زیر چت نوشته کردند به تقوا رسیدن. بله درست است. سوال 3. اگر کسی بیمار باشد یا در سفر باشد چی کار میکند؟ هیچگاه روزه نمیگیرد، بدتر روزه آن را میگیرد. 2 روز روزه میگیرد یا صدقه میدهد. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ نوکک ما خوانده گذاشتیم. آنهایی که با دقت ما رو گوش کردن جواب های درست میگویند. بله، 5 نفر ما رو درست با دقت گوش کردند و باقی مانده خب نه اونقدر اهمیت دادند به اون چیزی که ما گفته گذاشتیم، چون در سوره بقره آیت 184 جوابی ان همین سوال بود. اگر کسی بیمار باشد یا در سفر باشد چی کار میکند؟ بدتر روزه آن را میگیرد. و خب امید میکنم شما درک کردید و اگر نه میتوانید برگردید به سوره بقره آیت 184
که نوکک ما در آغاز برنامه را خواندیم. آنهایی که در جاهای اول هستند و اولین نفری که در جای بالا با مصعب 2797 خال دارند. خیلی خوب. و در چت نیست جوابهای درست من میبینم. علی جان درست گفتند، عمر درست گفتید، آفرین، همه فعال هستند. دوام میدیم. سوال 4. قرآن در کدام ماه نازل شده است؟ جوابهای درست: محرم، شعبان، رمضان و ماه قدر. کدامش درست است؟ حتی فرصت لازم نبود برای ما، برای آنهایی که اشتراک میکردند. من گفتم که 30 ثانیه شما وقت دارید، اما همه جوابهای درست گفتند. بله، در ماه رمضان. واقعا سوالهای آسان را نیز من انتخاب کردم تا که بازی ما گرم شود، تا که یک ما و شما خب آماده باشیم، چون سوالهای شاید کمی مشکلی تر در پیش نیست باشد. اینک آنهایی که به پیش برآمدند شما روی اکران میبینید. خیلی خوب، دوام میدیم تماشاگران عزیز. و اینجا نوشته شده است که تایمیم پی هم به 4 سوالهای ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. 5. وقتی بندگان درباره الله میپرسند الله چی میگوید؟ من دور هستم، من نزدیک هستم، من نمیشنوم، من نمیدونم. کدامی از این وریانت ها درست است؟ وقتی بندگان درباره الله میپرسند الله چی میگوید؟ بله، 7 نفر جوابهای درست گفتند. من نزدیک هستم. و این همه خب جواب ها دوستان عزیز از سوره بقره آیه 184 تا 187 گرفته شده است. یعنی دلیل های آن همین سوال و جواب های آن در آیات های 184 تا 187 شما میتونید آن را دریافت کنید. خب تماشاگران عزیز، دوام میدیم. میبینیم کیها با پیش گذشتند. مثل پیشتر جای عوض کنی نیست. خب دوام میدیم. سوال 6. کی دعای انسان بیشتر قبول می شود؟ هنگامی دعا کردن به الله، هنگامی خواب، هنگامی تماشای اینستاگرام و یا هنگامی سفر؟ کدامش به درست نزدیکتر است که دعای انسان قبول می شود؟ خب 6 نفر جواب می نویسند، الکی گفتند. خب انا اینجا دیگر جای عوض کنی می شود دوستان عزیز، تماشابینان گرامی. خب 4 نفر گفتند هنگامی دعا کردن به الله. بله، از الله هر چیزی که ما و شما میپرسیم اون دعا اجابت میکند. و اگر خطا نکنم دیروز چند برنامه پی هم برآمد در چند شبکه های یوتیوبی ما، همچنین اینستاگرام، محض درباره همین، درباره دعا. تماشابینان عزیز پیگیری کنید، تماشا کنید. واقعا اگر شما از الله تعالی که هر چی پرسیدید، هر چی خواستید، الله تعالی آن را اجابت میکند. و میبینیم که به پیش گذاشتند. و با یک بار دیگر من تکرار میکنم، این سوال ها از استفاده سوره بقره آیه 184 تا 187 گرفته شده است و شما میتونید به همین آیات ها برگردید. خب میبینیم که ها به پیش بر آمدن تماشابینان عزیز. خب ابو مصعب عبدالله، بالا خاتون تیمیه محمد و بالا خاتون پی هم به 6 سوال ما جوابهای درست گفتند. آفرین. خب بیایید دوام میدهیم تماشابینان گرامی. در شب‌های ماه رمضان همبستری با همسران جایز؟ سوال: نه جایز، تنها روزانه، کفاره لازم. کدامش درست است؟ در شب‌های ماه رمضان همبستری با همسران جایز است؟
سوال. و 5 نفر جوابی درست گفتند بله بله و 1 نفر نه گفتند و 1 نفر دیگر کفاره لازم گفتند. خب برمیگردیم به سوره بقره آیه 187 و من تنها همون قسمتش رو میخونم تماشاگران گرامی. خب همبستری با زنانتان در شب ماهی روزه بر شما حلال است، رمضان بر شما حلال است. آنها پوشش شمایند و شما پوشش آنهایید. این دلیل است، یعنی جایز است. آنهایی که اینش را انتخاب کردن درست گفتید. در زیر چت نیز میبینم که علی خب عمر، علی جان جواب درست گفتند، عبدالله و جمال الدین جوابتان درست است. دوام میدیم. میبینیم که ها در صفحه پیش هستید. ابو مصعب، بالا خاتون، تیمیه، محمد، عبدالله، آنهایی که پیش برآمدید مبارک باشد. و سوال 8: کدام چیز برای روزه مهم است؟ پول، لباس، تقوا، تیک تاک، کدامش درست است؟ بعضی سوال های خب شوق آور را نیز انتخاب کردیم. کدام چیز برای روزه مهم است؟ بله، همه جواب های درست گفتید. حاجت به تفصیل هم نیست. الله برکت یاد به هر یک شما دوستان عزیز، تماشاگران گرامی. و باز 2 سوالی دیگر در پیش است. آماده هستید؟ خب کنی در چت نوشته کنید همه آماده هستید و نوشته کنید که شوق آور است بازی ما. اگر شوق آور باشد دوام دادن گیریم. زیر چت نوشته کنید. الله برکت یاد به همه شما تماشاگران عزیز. خیلی و خیلی پزمان شدیم هم دیگر رو. خب در این برنامه واقعا برنامه هم علم میدهد، هم شوق آور است، هم وقت خوب میگذرانیم، خوش میگذرانیم نسبت آنی که چون که در سوال قبلی بود در تیک تاک یا اینکه در اینستاگرام هر کس رو ندیدید. همین دستان گرفتن، دستی خب در دستی چپ تلفن است، در با دستی راست انا این خیلی کسی رو ندیدی در شارت میشیند و چی چیز میبراید در شارت، هر چیز میبراید و وقت ضایع میشود، وقت کشته میشود. از کی؟ از جانب خودی ما دوستان عزیز. از این خاطر وقت ما رو باید که غنیمت شماریم. این شب‌ها شب‌های بهترین است، شب‌هایی که دعا اجابت میکند و باید ما و شما دوستان عزیز غنیمت دانیم این شب‌ها را و علم نیز گیریم. فراموش نکنید. بیایید اکنون ببینیم به سوال رقم 9 میگذاریم. قرآن انسان را به چی راهنمایی میکند؟ بر راه‌های دور تنها خیر و بس است، بر راه راست چنین نمیکند. کدامش درست از آن واریانت هایی که شما این لحظه میبینید؟ همه جوابای درست گفتند. بر راه راست. واقعا سوال خیلی عادی و آسان است، اما حقیقت چنین است. جای عوض کنی نیست، همه در جاهای پیش هستید. و نهایت در شب رمضان آدم میتواند چی کند؟ کدامش درست؟ روزه را ادامه دهد، تنها خواب کند، افطار کند، تنها ورزش کند. در شب رمضان آدم میتواند چی کند؟ خب سراسیمه نشوید که به خطایش را زیر میکنید. به سراسیمگی شتاب نکنید. اینک جواب درست را من از جانب قریب همه آنهایی که اشتراک میکنند میبینم. بله، قریب همه. تنها 2 نفر خب جوابی خطا گفتند. شاید سوال را خطا فهمیدند. تنها خواب کنند گفتند و روزه را ادامه دهند. نه تماشاگران عزیز، در شب رمضان آدم میتواند افطار کند، خب بیاش آمد بخورد و آنهایی که افطار کند را انتخاب کرده. جوابهایتان درست است. و تا سحر بله ذکر و عبادت کند. یک جای مثلا در بعض منطقه ها
روزهای دراز روزه میگیرند. از این خاطر بدن انسان گاهی به آب نیاز دارد و آنهایی که عبادت میکنند شبها خواب نمیکنند، ذکر میکنند، قرآن میخوانند، آنها میتوانند برابر خواندن قرآن دیگر چنانه که در خب جواب گفته شده است افطار کنند، یعنی که آب نوشند یا مثل ما قهوه نوشند. من این لحظه قهوه می نوشم تماشاگران عزیز تا اون دمی که ببینیم کی به پیش رفتند. خیلی برای من شوق آور است که امروز در برنامه ما از همه پیش برآمدند و جاهای بهترین را سزاوار شدند. بسم الله. خوب میبینیم تماشاگران عزیز و تبریک میکنیم زیر چت آنهایی که به پیش برآمدند. بیایید. جای سیوم محمد مبارک باشد. آفرین. جای دو تیمیه ماشاءالله و جای اول و بهترین جای ابو مصعب. مبارک باشد، شما را صمیمانه تبریک میکنیم و آنهایی که در جاهای اول هستید. تبریک میکنم همه شما را تماشاگران عزیز، آنهایی که در برنامه اشتراک کردید. این قسمت اولی برنامه ما بود و مربوط به رمضان بود و قسمت دیگر را دوستان عزیز من چنانه که گفتم از استفاده کتاب اصولی اعتقادی داملو سهراب عادلیان ما انتخاب کردیم و امید میکنم که این لحظه ها شما و دوستان شما فعالتر میشوید و نوار را این لحظه ها به نزدیکانتان روان میکنید تا که آنها نیز وارد شوند و بازی ما، برنامه ما شوق آورتر گذرد. و آنهایی که اولین مراتبه هستید و در این برنامه اشتراک نکردید، من برایتان یادرس میشوم تماشاگران عزیز. وارد شدن به برنامه خیلی عادی و آسان است. یعنی شما میتوانید کهوت ایت ما در داخل چت نیز در کجای نوشته کردیم. خب با کهوت من اینجا اگر که از بالا یافتتونم اون را روی اکران میکنم تا که نگاه کنید. روی اکرانی ما رو بینید نوشته شده است کهوت ایت. برنامه رو از همینجا یا اسکچاد میکنید یا اینکه با واسطه گوگل داخل میشوید. یعنی شما در گوگل نوشته کنید کهوت ایت، شما میتوانید همین داخلی برنامه ما شد. اونجا فقط رمز میشود، انتخاب پین کد است و یا اگر شما اپش رو به تلفنتون دانلود کرده باشید میتوانید که با واسطه اشتراک کد بپیوندید و در بازی اشتراک کنید. یعنی به واسطه خودتون در خانه‌تون نشستید ما رو تماشا میکنید و اشتراکچی بازی میشوید. خیلی شوق آور است، خیلی عجیب است. یعنی شما ما رو تماشا میکنید با واسطه تلویزیون، با واسطه من نمیدونم کامپیوتر یا اینکه با واسطه یک تلفن موبیلی و از تلفن دیگری موبیلیتون میتونید بازی کنید یا اینکه تلفن موبیلی رو به دو تقسیم میکنید، یک قسمش کهوت میشود و یک قسم دیگرش شما میتونید در برنامه اشتراک کنید. خب من این لحظه قسمت دیگری برنامه رو پین کدش رو برایتون آماده میکنم و روان میکنم. خب من اینجا خودم رو نشان میدم تا اینکه برنامه آماده شود. خب اصول اعتقاد قسمت اول عبارت از 10 سوال است دوستان عزیز. اکران رو با شما نشان میدیم انشالله. بسم الله. اینک اکران هست. انا همین کد است دوستان عزیز، میتوانید داخل شوید. 219 33 68 بفرمایید. همه آنهایی که میخواهید در برنامه اشتراک کنید، برنامه خیلی شوق آور خواهد گذشت انشالله. امید میکنم ما و شما میتوانیم که یک قسم راحت کنیم و باز در برنامه اشتراک کنیم. خب من قسمت اولی کتاب رو ما گرفتیم تنها دوستان عزیز، از فضیلت علم عقیده تا خب
تا سلف صالح. یعنی تنها 3 صحیفه این کتاب رو ما انتخاب کردیم از فضیلت علم عقیده تا سلف صالح. دوستان عزیز، یعنی ببینید که عین حال شما چقدر معلومات پیدا میکنید. انشالله امیدوار هستم. خب عبدالله، احمد جان، تیمیه، محمد، سرور، ابو مصعب، همه شما خوش آمدید. وارد شوید به برنامه. اونهایی که این لحظه ها نوکک پیوست شدید و ما قسمت دیگر رو نیز آغاز کنیم از جای شما. من روی اکران رو اگر همه خیلی مانم مشکل نیست به فکرم. چی گفتید؟ یعنی طرزی به برنامه داخل شدن این گونه است. این روی اکران می ایستد انشالله. خب اونهایی که اولین مراتب هستند می بیایند، نگاه میکنند و داخل میشوند انشالله. خب آنهایی که دیرتر نیز پیوست میشوید، شما نیز میتوانید به برنامه داخل شوید. آنهایی که این لحظه با ما هستید، لایک ماندن رو فراموش نکنید. تماشابینان عزیز، زیر نوار که پهن شود و دیگران نیز به برنامه داخل شوند. خب به جای رقم، تماشابین عزیز، جایی که نیک نیم نوشته شده است، به خودتان یگان نیک نیم انتخاب کنید. یعنی رقم را نه، بلکه وقتی من شما رو بیرون کردم دوباره داخل شوید. نیک نیم نوشته شده است، به اونجا نام به خودتان انتخاب کنید، یگان نامی که دوست می‌دارید و دوباره داخل شوید. آفرین. من دلهای آنهایی که برای من روان میکنند میبینم و ما نیز روی اکران تماشا میکنیم. تماشا دارید. خیلی خوب. و بیایید قسمت دیگر رو نیز این لحظه آغاز میکنیم. مسلم اینجا پرسیدند که چه خیلی داخل شویم. روی اکران را خانه در پایان چی نوشته شده است؟ ببینید چی نوشته شده است. به همون کهوت ایت داخل میشوید به واسطه گوگل مثلا، یا اینکه به تلفنتون اسکچات میکنید انا همین برنامه رو و بالاش پین کد نوشته شده است. پین کد نوشته میکنید و شما میتونید داخل شوید. خیلی آسان است. امید میکنیم که در دوام برنامه شما میتونید داخل شوید. مسلم، یعنی آسان است داخل شدن. ما دوام میدهیم. بسم الله. قسمت دیگری برنامه ما. سوال اول دوستان عزیز، چرا علم عقیده بهترین علم حساب می شود؟ وریانت ها: زیرا آسان است، زیرا درباره الله تعالی سخن می کند، زیرا کوتاه است، زیرا تنها برای عالمان است. کدام از این وریانت ها درست است؟ بله، 8 نفر همه جوابهای درست گفتند. زیرا درباره الله تعالی سخن می کند. علم توحید بهترین علم توحید و آن خاطر بهترین علم است، زیرا در خصوص الله سبحانه و تعالی سخن می کند. از فضیلت علم عقیده از کتابی که گفتیم، کتابی اصول اعتقاد گرفته شده است. و آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، دوام میدهیم. منبع اساسی اعتقاد اسلامی چیست؟ وریانت ها: قرآن و سنت، عرف و عادت، کتاب های تاریخ و یا فلسفه. کدامش درست است؟ خب یگان تفصیل هم لازم نیست، همه جواب های درست گفتند. آنهایی که به همه سوال ها جوابی درست میگوید تماشابینان عزیز، امید میکنیم که اعتقادی صحیح دارید، چون به سوال ها درست جواب گفتید. آفرین. در چت نیز من میبینم. آفرین. آنها یکی در چت هستند. کامل رامیز، جوابتون درست است. بله.
عمر درست گفتند، علی جان درست گفتید. آنهایی که در جای پیش هستند شما روی اکران میبینید. تماشاگران عزیز دوام میدیم. سوال 3. در سوره نساء آیه 59 چی فرمان داده شده است؟ نگاه میکنیم. نماز خوانید، روزه گیرید، صدقه دهید، اختلاف را به الله و رسول بازگردانید. کدامش درست است از آن چیزی که از سوالی که شما میبینید؟ خب به فکرم کمی مشکل تر. همگان به فکر رفتند، اندیشه کردند. بله من اکنون فهمیدم که 3 نفر کتاب رو نخوندند، 5 نفر خوندید. اختلاف را به الله و رسول بازگردانید. بیایید یک بار یک جای با شما دیده میگذاریم سوره نساء آیه 59 رو. این همه در کتاب آمده است تماشاگران عزیز، در کتاب اصول اعتقاد، اما ما این لحظه ها نظر میکنیم به اصلی آیت و ترجمه معنا سوره نساء آیه 59. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت الله و پیامبر و اولوالامر مسلمانان کنید و هر کس که پیامبر را پیروی کند الله را پیروی کرده است. اما مسئولین و حکما زمان به فرمان بردن از آنها دستور داده می شود که فرمان آنها گناه نباشد. و چون در چیز اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر برگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این برای شما بهتر و خوشتر است. پس تفسیر سعدی و 5 نفر جوابهای درست گفتند. میبینیم که جای عوض کنی شد این لحظه ها. بله تایمیه به جای اول بر اومدن. ابو مصعب، عبدالله، محمد، احمد جان، اونهایی که در جاهای اول هستید و پای هم احمد جان به 3 سوال ما جوابهای درست گفتند. آفرین. سنت چیست؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید: کتاب تاریخ، سخن، عمل و اقرار پیامبر صلی الله علیه و سلم، قانون دولت و یا فکر مردم. یعنی من تا آندمی که جواب ها رو خوندم تماشاگران عزیز از شما الکی جواب های درست به من اومده رسید. بارک الله. و میبینم که فعال هستید. آنهایی که میپرسید بله افیری ما این لحظه یعنی حاضر مستقیم است. شاید شما ثبتش را روزهای دیگر تماشا میکنید، اما امروز و خودی حاضر ساعت در هر جا هر خیل است و دقیقه را میگویم که 35 دقیقه است. در مسکو ساعت 21:35 اگر خطا نکنم. و این لحظه شما ما را مستقیم تماشا میکنید. تماشاگران گرامی و میتوانید که بپیوندید به ما، داخل شوید به برنامه، گیم پین را نوشته کنید. من رقم گیم پین رو اینجا در چت می نویسم با اونهایی که نو داخل میشن: 21 9 33 68 پین انا مرحمت. من زیر چت نوشته کردم تماشاگران عزیز. انا همین رو در کهود نوشته کنید و داخل شوید تا که شما نیز یک جای با ما در برنامه اشتراک کرده باشید. خب آنهایی که در جاهای اول هستند: تایمیه، ابو مصعب، عبدالله، محمد، احمد جان، مبارک باشد، شما در پیش هستید. و سوال 5: اگر سخنی کسی بر ضد قرآن و سنت باشد چی باید کرد؟ قبول کردن، رد کردن، تغییر دادن، نادیده گرفتن. کدامش از آن وریانت هایی که شما میبینید درست است دوستان عزیز؟ اگر سخنی کسی بر ضد قرآن و سنت باشد چی باید کرد؟ وریانت ها در تلفن موبیلی شما است. خب من صدایش رو کمی پس میکنم، صدای بلند بود است.
خب کامیل را نیز درست گفتید. علی جان نیز درست گفتند. آنهایی که در چت هستید جوابایتان درست بود. بله، رد کرده می شود. و خب من نمی خوانم بعضی شرح را، چون در سوال های دیگر استفاده شده است. از این خاطر اگر من حاضر این جوابی درست را که خواندم به شما کمک می شود در سوالی دیگر، از این خاطر نمی خوانم. آنهایی که کتاب اصول اعتقاد را دسترس نکردید می توانید به تلگرامی دامدا سهراب عادلیان داخل شوید. در اونجا پی دی اف یعنی همین کتاب هست، از اونجا می خوانید. یک جمله را خوانده میگذارم دوستان عزیز. قولی کسی از قرآن و سنت بالا و اولا نیست. اگر سخنی کسی ضد سخن الله و رسول باشد، سخن او به خودش رد است. این سوالی که این لحظه ها ما و شما جوابش را دیدیم. خب تیمیه، ابو موسی، ابو عبدالله، محمد و باز محمد، آنهایی که در پیش هستید. سوال 6. اعتقاد صحیح چگونه اعتقاد است؟ اعتقاد عالمان، اعتقاد فقیران، اعتقاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه ها و اعتقاد نو، کدامش درست است از آن واریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ بله، بدون شک همه جواب های درست گفتید. آفرین. آنهایی که در پیش هستند شما میبینید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، دوام میدهیم. کدام آیه دلیل است که باید مثل صحابه ها ایمان آورد؟ سوره فاتحه 1، اخلاص و یا سوره بقره 137 و یا سوره الناس. کدامش از این درست است؟ شاید کمی مشکل باشد برای تماشابین، ولی خب اینجا در آنهایی که کتاب را خواندند میدونند چون نوشته شده است در کتاب کدامش درست است. خب همگی جوابی درست گفتند تماشابینان عزیز. خیلی خوب. سوره بقره و آیه 137 اکثریت شاید حتی ندانسته هم توکل کنان همین را زیر کردند، ولی جوابتان درست بود. تبریک میکنم شما را. بله، اعتقاد مسلمان باید مثل اعتقاد صحابگان کرام باشد. دلیل آن سوره بقره آیه 137. و اگر ما و شما برگردیم به عینی خب ترجمه معنای سوره بقره آیه 137 و میبینیم با شما که چی گفته شده است در ترجمه معنا. اگر به آنچه شما ایمان آوردید، یهودیان و نصرانیان و دیگران نیز به مثل شما ایمان بیاورند، هدایت یافتند. اما اگر روی تافتند، پس به تو در دشمنی و خلافند. در برابر آنها الله تو را ای رسول از شر آنها کفایت میکند و او شنوای و داناست. و اگر مردم ایمان بیارند مثل ایمانی که شما، یعنی شما گفته اینجا صحابه ها در نظر گرفته شده است، یعنی خطاب به صحابگان است، در حقیقت هدایت یافتند. و اگر روی گردانند از ایمان آوردند به مثل ایمانی شما، پس البته آنها در بدبختی هستند. یعنی این با همین دلیل تماشابینان عزیز و ما و شما این لحظه میبینیم که کیا به پیش بر آمدن دوستان گرامی. خب تیمیه، ابو موسی، ابو عبدالله، اونهایی که در جاهای بهترین هستند زیر
چت نیست. اکثریت جواب‌های درست گفتید تماشاگران عزیز. یک بار دیگر تکرار میکنم دوستان عزیز، شما ما رو مستقیم تماشا میکنید این لحظه ها و مستقیما در برنامه ما اشتراک میکنید و بهترین کار رو میکنید. امید میکنم که ما و شما از تماشای این برنامه هم پند میگیریم، هم یک چیزی نو میآموزیم و هم وقتمون رو یک جای با شما خوش میگذرانیم. سوال 8. سلف صالح به کیها گفته می شود؟ اهل 3 قرن اولین اسلام، تنها عالمان امروز، همه این مسلمانان و یا پادشاهان کدامش از این وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید درست است دوستان عزیز؟ خب انا اینجا سوال ها گوناگون شده رفت، جواب ها انیخترش میبینم که 4 نفر جواب های درست گفتند. اهل 3 قرن اولین اسلام. اما کی است اهل 3 قرن اولین اسلام؟ من نمیگویم چون در پیش انشاءالله جواب خواهید گرفت، ولی 2 نفر گفتند تنها عالمان امروز، نه البته، و یا 3 نفر گفتند همه مسلمانان، نه البته، چون که خودتون میدونید اصلا همین سلف صالح که گفته شد بعضی ها خطا میفهمند، اما در ترجمه ما بارها گفته گذاشتیم که سلف صالح این گذشته های صالح، گذشتگانی صالح گفته می شود. یعنی بعضی ها میتونند گویند گذشته ما پیروی گذشتگانی صالح هستیم، یعنی این گناه نیست. گذشتگانی ما صالح بودند، ما اونها رو پیروی میکنیم. از این خاطر 3 قرن اولین اسلام گذشتگانی صالح بودند و دلیل ها خیلی زیاد است و آن دلیل را نیست انشاءالله ما و شما بعضیش را دیده میگذاریم انشاءالله. آنهایی که در جاهای اول هستید میبینم ابو مصعب عبدالله، تیمیه محمد، فعالتر باشید. هر کسی که اولین شده جواب میگوید به سوال به پیش میبراید دوستان عزیز. خب سوال 9. 3 نسل اولین اسلام کدام هایند؟ صحابه، تابعین، تبع تابعین، علما، فقیهان، محدثان، پادشاهان، سربازان، مردم، مسلمانان، نصارا، یهودیان. کدامش درست است؟ 3. آفرین، قریب همه جواب‌های درست گفتید. بله، صحابه، تابعین، تبع تابعین، آنهایی که 3 نسل اولین اسلام و درباره آنها از این پیش سخن بود. میبینم که در چت نیست اکثریت جواب‌های درست گفتند. خب آنهایی که در جایهای اول هستند ببینید 11,000 خال گرفتند. عبدالله نیز 11,000. یعنی تنها یک کم فرق دارد بین آنهایی که در جاهای اول هستند. اگر کوشش کنید من امید میکنم که از همدیگر بالا گذشته می روید. یک کمی حرکت کنید. سوال آخر، صحابه کیست؟ شخصی که قرآن خوانده است، شخصی که کتاب نوشته است، شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده است و مسلمان وفات کرده است، شخصی که در مسجد زندگی میکند. همه جوابی درست گفتند. بله، شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده است و مسلمان وفات کرده است این صحابه است بیشک. و اینجا یک چیز رو باید که ما و شما باید که درک کنیم. شخصی که دیده است و مسلمان وفات کرده است، فراموش نکنید، چون کافران نیز دیدند ولی مسلمان نبودند، آنها صحابه شده نمیتوانند. از این خاطر جوابی درست همینجا است. و آنهایی که بهترین جای را سزاوار شدند، تیمیه جای 3 مبارک باشد. جای 2 نصیبی عبدالله گشت، آفرین. و جای اول
насиби абу масаф муборак бошад. табрик мекунам шуморо онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. тамошобинони азиз, беҳтарин рақобат буд. Беҳтарин рақобат буд. خب تبریک میکنم یک بار دیگر تماشاگران عزیز. و چی فکر دارید دوستان عزیز؟ دوام میدیم یا اینکه خسته شدید برای این روز؟ خب شروع میکنم. دوستان عزیز دوام دهیم یا اینکه به روز دیگر به تأخیر گذاریم؟ ساعت این لحظه میبینم که تقریبا 1 ساعت شده است به برنامه ما. یک قسم دیگر دوام دهیم کتاب اصول اعتقاد را. خب بیایید دوام دهیم، نباشد یک قسم دیگر انشاءالله. آفرین. اما آنهایی که فعال هستند میگویند که دوام دهید. بسم الله. من این واسه اکران رو باشم نشان میدم. بسم الله. مرحمت دوستان عزیز، از آن پین کدی که گیم پینی که شما میبینید روی اکران به واسطه آن داخل شوید. خوب انتظار میشم. مرحمت تماشاگران عزیز داخل شوید. آفرین. هر یک از شما دوستان عزیز، آنهایی که یوتیوب رو تماشا میکنید، آنهایی که نمیدونم در اینستاگرام هست افیر مستقیم یا نیست نمیدونم، به هر حال طوری سنجشی ما در اینستاگرام نیست برنامه رو مونده بودیم، اما افیر پیدا شد یا پیدا نشد، به فکرم پیدا نشده است. اینجا باید که در علاهیدگی مونده میشد. سبحان الله. خب فقط در یوتیوب کانال بوده است دوستان عزیز. اونهایی که در شبکه یوتیوب ما رو تماشا میکنند میتوانند که داخل شوند. متاسفانه این تجربه اول بود. در اینستاگرام ما نتوانستیم که افیر مستقیم کنیم. به هر حال در آینده کوشش میکنیم، چون اونجا نیز مردم فعال هستند، واسطه اینستاگرام نیز داخل میشن. میبینم که زیادتر ما تماشابین علاقه داخل شدند. اینجا محمد پرسیدند که چقدر داخل شویم. در گوگل کهود نویسید و کهود ایت روی اکران نگاه کنید. در روی اکران هست. فرق ندارد شما در تاجیکستان هستید، شما در روسیه هستید، در امریکا هستید، هر جایی که نباشید داخل شده میتوانید. خب متاسفانه من نتوانستم که فعال کنم افیری اینستاگرام رو. به هر حال در آینده انشاءالله تماشاگران عزیز در آینده انشاءالله چیز میکنیم، به واسطه اینستاگرام نیست فعال میکنیم انشاءالله. خب میبینم که خیلی تماشاگران داخل شدید. خیلی خوب. محمد 1، محمد 2، محمد 3، تقریبا 3 محمد داریم الحمدلله. خب کسی که رقم نوشته کردید من شما رو بیرون میکنم، دوباره داخل شوید. به جای رقم به خودتون یگان تخلص انتخاب کنید، یگان نام انتخاب کنید. رقم نه، رقم رو نوشته میکنید. جایی که نیک نیم نوشته شده است در آنجا به خودتون یگان تخلص انتخاب کنید و دوباره داخل شوید. آماده هستید؟ هر کسی که آماده هست نوشته کنید که آماده هستیم در چت.
و ما دوام میدیم با شما انشالله. خیلی خوب. فخریدین خوش آمدید. محمد خوش آمدید. عبدالله و خودتون خوش آمدید. عمر خوش آمدید. بهترین اکثریت داخل شده توانستم دوی نمونه ها میبینیم. باز به دوام میدیم نباشد. بسم الله. قسمت دو. سوال اول: شرفی هر علم به چی وابسته است؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید: به کتاب ها، به استاد، به شرفی معلومات آن، به شماره دانشجویان. کدامش درست است؟ خوب، اگر یگان صدای گوشخراش باشد شما ما رو خبردار کنید، چون ما نمیشنوم اینجا. خب 5 نفر به کتاب ها گفتند و 5 نفر جوابی درست گفتند و 5 نفری دیگر نیز خطا جواب دادند. خب در کتاب اصول اعتقاد جواب به همین سوال آمده رسیده است که شرف هر علم به چی وابسته است؟ به شرف معلومات آن. معلوماتی که در همون کتاب است، یعنی آنهایی که به کتاب برگردند جوابهای درستی خودشان را انشالله می‌یابند. و بیایید ببینیم که کیا به پیش برآمدند. عبدالله، احمد، ابو مصعب، 3 نفری که در جاهای اول هستید و دوام میدهیم. علم توحید اساساً درباره چی است؟ از همه سوالی خوب. درباره انسان، درباره طبیعت، درباره الله تعالی و درباره تاریخ. اگر همین را کسی جواب خطا گوید برمی آید که باید که دوام دهد، یعنی گرفتنی علم را. الحمدلله، الله پاک است. همه شما توحید را میدونید تماشاگران عزیز. دیگر برنامه را به خاتمه باید رسانیم، ضرورت نیست. خیلی خوب، تبریک میکنم همه شما را. واقعا درباره الله تعالی است و جوابتان درست است. اونهایی که در جاهای اول هستید در روی اکران و به سوال 3 میگذاریم. مصدری تلقی چی معنا دارد؟ اینک جواب شما تماشاگران عزیز. اونهایی که کتاب را خوندند جواب درست را الکی یافتند و میگویند به ما. خب در تلفن شما نیز وریانت های جواب هست. میتوانید که الان وریانت جواب خودتان رو زیر کنید. بسیارتر فکر میکنند تماشاگران عزیزی ما و 12 نفر قریب همه جوابی درست گفتند. تماشاگران عزیز خیلی خوب، تبریک میکنم. سرچشمه گرفتن علم و اعتقاد این است مصدری تلقی. اونهایی که در جاهای اول هستید تبریک میکنم شما رو. عبدالله مثل پیشتره، ابو مصعب بله خاتون اونهایی که در جاهای اولین هستند و احمد پی هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتند. آفرین. دلیل حجت در عقیده از کجا گرفته می شود؟ از فلسفه و سنت پیشین، از قرآن و حدیث های صحیح، از فرهنگ و یا از عادت های مردم؟ کدامش درست است؟ دلیل حجت بله از قرآن و حدیث های صحیح گرفته می شود و 12 نفر جوابی درست به ما گفتند. خیلی خوب. مثل پیشتر عبدالله در جای اول هستند. تبریک میکنم. دوام میدیم. 5. فهمی که برای درک قرآن و سنت مهم است.
از آن پادشاهان، تاجران صالح، سلفی صالح، شاعران قدیم کدامش درست است؟ فهمی که برای درک قرآن و سنت مهم است. بله، 13 نفر جوابهای درست گفتند. سلفی صالح آن اهل 3 قرنهای بهترین که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بهترین بودن آنها شهادت دادند، چنانکه که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است. اینک جوابهای اکثریت درست بود. ما میبینیم که با 6615 عبدالله در جای اول و دیگر این که ابو موسی با تقریبا 100 خال پایانتر اما نزدیک. محمد با 5 سوال، یعنی به همه سوالهای ما پای هم جوابهای درست گفتند. اینم ما باید نادیده نگیریم. آفرین محمد. ما میدونیم، یعنی که ما میبینیم که کیها جوابهای درست میگویند و روی اکران نیز میبراید کیها فعال هست. خب در زیر چت نیز جوابهای درست را من میبینم. تماشا بینان عزیز، امام ابو حنیفه حجت را اول از کجا میگرفتند؟ سوال. موافقی کتابی اصول اعتقاد. از کتاب‌های فقه، از حدیث مردم، از قرآن و سنت، از تاریخ معاصر، از کدامش میگرفتند؟ امام ابو حنیفه از کجا میگرفتند معلومات را، حجت را؟ اینک میبینم که یکم سستر جواب میگویند همگام، چون که خیلی خوب اکثریت جوابهای درست گفتند. بله، از قرآن و از حدیث میگیرند و این جوابی درست بود. تماشا بینان عزیز، اینک ما و شما میبینیم که ها به پیش برآمدند. امام ابو حنیفه حجت را از قرآن و حدیث میگرفتند، یعنی به گذشته های صالح داخل میشوند. امام ابو حنیفه، از این خاطر پیروان امام ابو حنیفه انشاءالله اگر که به پورگی امام بزرگ را پیروی کنند و قسمت سلف صالح داخل میشوند. اینک امید میکنم که درست درک میکنید، یعنی گذشتگان صالح همه از قرآن و از حدیث حجت می آوردند. عبدالله، ابو موسی، احمد، آنهایی که در جای پیش هستند و همگی به همه سوالهای ما احمد جوابهای درست گفتند، یعنی به 6 سوال ما 6 جوابی درست گفتید. 7م سوال، اگر در قرآن و سنت جواب نباشد امام ابو حنیفه به چی مراجعت میکردند؟ بیاید ببینیم از وریانتی سوال ها. به قول صحابه ها به عادت های مردم، به عنعنه های ملی قرآن را می جستند. کدامش درست است؟ اگر در قرآن و سنت جواب نباشد امام اعظم به کجا مراجعت میکردند؟ چیکار میکردند؟ کدامش درست؟ آفرین. الله برکت بی اندازه به شما عطا کند دوستان عزیز و جواب های اکثریت درست است به قول صحابه ها. همین جواب هایی که شما میبینید ما از یک کتاب مایده گرفتیم. کتاب خردک است، خواندنش نیز خیلی آسان است. تماشا بینان عزیز میبینید شما اینجا. و همچنین اودیو ثبتی همین کتاب نیست در شبکه یوتیوبی دامولا سهراب بادریان هست، میتوانید که گوش کنید، چون ما یک چند برنامه از این کتاب آماده میکنیم و پیشکشی شما میکنیم. اگر آنهایی که دسترس کردن PDF کتاب مشکل باشد، اودیویش را گوش کنید. مثلا یگان کار میکنید، زنها مثلا در خانه پخت و پز میکنند، میتوانید اودیویش را گوش کنید. جوانها، مردها، آنهایی که تاکسی میرانند، آنهایی که با دیگر کارها مشغول هستند،
میتوانند با مثل من ناوشنیک را گوشتان کنید و اودیویی اصول اعتقاد را گوش کنید و در مدت خیلی کوتاه معلومات خوب میگیرید. یعنی از توحید باخبر میشوید، یعنی از خداشناسی باخبر میشوید و باز در برنامه ما در آیندهش اشتراک میکنید و به سوالها درست جواب خواهید گفت. خب آفرین عبدالله در جای نمایان هستند. به همه سوالها جوابی درست گفتند و اولین شده جواب گفتند. 8. امام مالک درباره سخن آدمان چی گفتند؟ سخنانشان قبول و یا رد؟ تنها سخن عالمان قبول است و یا هم قبول و هم رد می شود گفتند. کدامش درست است؟ از استفاده خوب کتاب صفحه 4 ما گرفتیم. اینک جوابهای شما رو من انتظار هستم. کدامش درست هستند وریانت هایی که شما زیری خب در تلفن خودتان میبینید. امام مالک درباره سخنان آدمان چی گفتند؟ گفتند هم قبول و هم رد می شود. خب بیایید میخونیم در کتاب چگونه آمده است. امام مالک رحمت الله علیه گفتند سخن هر شخص هم قبول می شود و هم رد می شود جز صاحبی. نمیگویم چون در سوال دیگر کمک زیاد نشود به تماشابینان ما. بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدن تماشابینان عزیز. مثل پیشتر عبدالله در جای اول هستند با 10419. خب آفرین. و خب سرور 3 زینه به بالا برآمده. شما رو نیز تبریک میکنم. آفرین. سوال نه. به کی اشاره کرده امام مالک گفتند که سخن او رد نمی شود؟ به صحابه، به پیامبر صلی الله علیه و سلم، به عالمان، به مردم. به کی گفتند که سخن او رد نمی شود؟ 9 نفر جوابای درست گفتند. بله، به پیامبر صلی الله علیه و سلم. دوام میدیم. اون گفتیم که سخن هر شخص هم قبول و هم رد می شود جز صاحب این قبر و به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کردند. آنهایی که در جاهای بهترین هستید روی اکران من میبینم که روی اکران هستند. خیلی خوب، تبریک میکنم شما را. و خب اگر کسی عقل را از قرآن و سنت بالاتر گذارد چی می شود؟ سوال. عالم می شود، بای می شود، بدعتکار می شود، مشهور می شود. کدامش درست است؟ بله، بدعتکار می شده است اگر کسی عقل را از قرآن و سنت بالاتر گذارد. این جوابی درست بود و تقریبا 10 نفر جوابهای درست گفتند و اونهایی که به جاهای پیش برآمدند. تبریک میکنم. من صمیمانه احمد رو سزاوار جای سوم شده. ابو مصعب جای 2 مبارک باشد و جای اولین نصیب عبدالله. تبریک میکنم شما را. همچنین محمد و تیمیه نیز در جاهای نمایان بوده. شما را نیز صمیمانه من تبریک میکنم. تشکر زیاد دوستان عزیز. تقریبا گرامی خیلی رزمون و حرکت خود بود در برنامه شما. نوار و دیگران فرستید و انشاءالله روزهای نزدیک باز من اعلان برنامه را میگذارم. آنهایی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند شما میتوانید در روزهای نزدیک باز بپیوندید به شبکه‌های ما، به شبکه دانش و سنجش و یا قرآن دستورالعمل انسان و با ما یک جای در آزمون اشتراک کنید و طرز داخل شوی را تا آن دمی که برنامه آماده می شود و پیشکش شما می شود آموزید. خیلی عادی و آسان است و
هر یک از شما میتواند در برنامه‌های ما در آینده اشتراک کنید. من باشم با شما خیلی خوش میکنم تا واخوری های آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.